different methods. That is either by substitution or by elimination that we have solved the problems, isn't it? Yes, And we also know the general form of the pair of linear equation. So what is the general form of pair of linear equation? What is the general form? ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ರು ಹೇಳಪ್ಪ ನೀನು ಹೇಳು. ವೆರಿ ಗುಡ್. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and another equation will be represented by a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, very nice. Sit down. And we have already discussed the graphical representation of linear equations. What type of graph do we get for linear equations? Straight line. So for linear equations, the graphical representation will always be a straight line. It may be like this, it may be like this, or it may cross the x-axis, y-axis. It may be parallel to x-axis, it may be parallel to y-axis. So only one equation means we get only one straight line. But here we are discussing of pair means there are two equations. So we will get two straight lines. Isn't it? Two straight lines. Which may be the types of straight lines because we have already discussed it. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು? ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗಬಹುದು? This is coincidence. ಹೌದಲ್ವಾ? Then what is the condition for coincidence? What is the condition? We have learned this. So what is the condition for coincidence? Okay, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Very good. What may be the next type of equation? Parallel. The next type of equations may be parallel lines. Isn't it? So what is the condition for this equation? A1 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Not equal to C1 by C2. Which is the next condition? The next condition is intersecting lines. So what is the condition for this? Not equal to B1 by B2. So in our earlier classes, we have already discussed all these things while solving the problems, isn't it? So today we shall proceed the same chapter in graphical mode. So even for solving graphical mode, earlier to plot the graph ಅನ್ನ plot ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು we have to solve the equations. What we have to do? We have to solve the equations. So now let me take any two equations, that is x plus 3y is equal to 0. And one more equation. Let me try with 2x minus 3y. 2x minus 3y is equal to, I am taking the problem of textbook only. It is 6. This is 6 and this is 12. Okay. So for solving this question, where we have
Where we have to solve? In graph. In graph only. Where we have to write do the working things. See, in your graph book, the working should be in your writing page. You have already learnt in your 8th, 9th classes. Here you should do the working, whatever the working is there or solving is there, you have to do your working and solving in the writing page. In the graph, you have to plot the graph. So, for plotting of graph, you know how to plot. What is this? X-axis. Another name for x-axis? What is the another name for x-axis? Abscissa. What is the another name for x-axis? Abscissa. What is the line you call which is perpendicular? Y-axis. What is the another name for y-axis? Ordinate. What is that? Ordinate. Okay. So x-axis, y-axis ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಏನೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ 3/9. ಬಟ್ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲ, ಏನಿದೆ? ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೋಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ x plus 3y is equal to 6. ಇನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ 2x minus 3y is equal to 12. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2-3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿನೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ y is equal to 0, then x ಗೆ x, ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್, 3 ಗೆ 3 into y is 0 is equal to 6. So x plus 3 into 0 is 0 is equal to 6. That means x is equal to 6. 1.6. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇ ತರ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ y is equal to 1. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. x plus 3y is equal to 6. So x plus 3 is equal to 6. So x is equal to 6 x is equal to 3. ಹೌದಾ? So one more point. If Y is equal to 2. oh, then X plus 3 into 2 equals to 6. X plus 6. x plus 6 is equal to 0. Second step. Then X is equal to x is equal to 6 minus 6. so X is equal to 0. 0. Isn't it? So for this we have to plot the table. That is compulsory. Plotting of table is Compulsory. So ಇದ್ರ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಹಿಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ x y. So
ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು if y equals to 0, first point, y is 0, then what is the value of x? 6. So second point, when y is 1, x is 3. Isn't it? Then second point, if x is 2, sorry, y is 2, x is 0. Did you understand? Yes, ma'am. This is one equation. So ಈಗ ಈ equation ಅನ್ನ ಅದರ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ equation ಅನ್ನ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. The same, whatever your graph is there, this is also a graph board only. So ಈ graph magnetic graph board ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, we have x axis and y axis, x and y axis. So x 6 ಇದ್ದಾಗ y 0, ಯಾರು ಬಂದು ಇನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರ್ರಿ, ಯಾರು ಕೈ ಎತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಬಾ ವನಿತಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ತಗೋ, ಇದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಲರ್ ತಗೋ, ತಗೋ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು x 6 y 0 ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಸೈಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಗುಡ್. ಬಾ ಇನ್ನ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, x 3 y 1. ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಕೊಳ, ಬಾ ಬೇಗ. x 3 y 1 ಮಾಡು, ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. x 3 y 1 ಅವ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಸೊ ನಿನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. x 3 y 1 ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರ? ಬೇರೆ ಬರ, ನೀನ್ ಬರ. ಲೇ ಬಾ, ನೀನೇನು ಹೋದಂತೆ ಆಯ್ತು ನಾನು. ಬಾ. x 3 y 1 ಹೆಂಗ್ ಮಾಡದಂತ ಅವನಿಗೆ ತೋರ್ಸು. ಇದು x ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇದು y ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ x 3, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 2 1 2 3 ಬಂದಿದ್ಯಾ? y ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 1 ಗೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. x 0 y 2, x 0 ಇತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೋ. y 2 ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ? ಅದೇ ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಹೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ x 0 y 2, ಹೌದಾ ತಾನೆ? ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದಾವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡಿ. ಒಬ್ರನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ನನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದು ಮೂರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದ 3 ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಾನೆ ನಿಮಗಿದೆ? ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ಗಿಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಲೈನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿ. ಈ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೋಡೋಣ.
Shall I rub this? Yes, ma'am. So the another equation is 2x minus 3y is equal to 12. So instead of trying with the transpose, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ x ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. So if y is equal to, guess ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 0. So 2x as it is minus a minus 3 into 0 is equal to 12. So 2x minus 0 is equal to 12. So this is 2x is equal to 12. Therefore, 2x is equal to 12. ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸೌಂಡ್, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? 2x is equal to 12. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 0 ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? Therefore x is equal to 12/2 is equal to 6. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? 1.62. So second point ಗೆ ಹೋಗೋಣ. If y is equal to 3. ಬರೀ ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ, Minus ಪ್ಲಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? minus ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ 2x minus 3 into minus 1 is equal to 12. 2x minus into minus plus 3 ones are 3 is equal to 12. So 2x is equal to 12 minus 3. 2x is equal to 9. X is equal to 9/2 is equal to 4. ಎಷ್ಟು? 4.5. ಹೌದಾ? Third point. If y is equal to minus 2, then 2x minus 3 into minus 2 is equal to 12. So 2x minus into minus plus 3 2s are 6 is equal to 12. 2x is equal to 12 minus 6. 2x is equal to 6. X is equal to 6/2 is equal to 3. ಹೌದಲ್ವಾ? So what is the next word? ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ? ಟೇಬಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. So this is x, this is y, this is y. The first point, y is 0. Then we got x as 6. The next one, y is minus 1. Then x is 4.5. Okay, the next one, y is x is 3. So now let us plot these points on our graph board. ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? Yes, ma'am. ನೋಡ,
ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಿ ಈಗ? ಬರ ನೀವು ಬರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಣ. -1 4.5 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಗುಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಬಾರಮ್ಮ ನೀನು ಬಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿದೆ? x6 y ಎಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡು. ನೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಸೈಡ್. x6 y 0 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬರ ನೀನ್ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡು. x6 y 0 ಇದೆ ತಾನೆ? ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದೇ ವೈಟ್ ತಗೋ, ಇಡಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದು x6 y 0 ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಹೌದಾ? ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ x3 y -2 ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ x3 y -2 ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಎರಡು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಂಡು ನೀನೊಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂತ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ? ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿ? Okay. Did you all understand this? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Good, fine. So, what type of lines do we get for the given equations? Lines. Clear ಆಗಿದೆಯಾ? Yes, ma'am. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು equation ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ? Yes, ma'am. Okay, done. Solve the given equations graphically. X minus y is equal to 8. X minus y is equal to 8, and another equation is 3x minus 3y is equal to 16. ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್
ನೋಡಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮನೀಷಾ ಅಲ್ಲಿ 8 ಮೈನಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. Yes, very good. So the values you have got as, if y is 0, x is 8, if y is 1, x is 2, if y is 2, x is 10. Isn't it? So rub the board. ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಯಾರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಯ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೊಡೋಣ. ಹೋಗಪ್ಪ ನೀನು. ಹೌದು, ಆ ಕಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ.
you have solved all the points x y. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೀನು ಹೋಗು, ನೀನು ಹೋಗು. ಒಬ್ರು ಯಾರನ್ನ ಗ್ರಾಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋನಿಶಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ, ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಕೋದು, ಗ್ರಾಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೋ. ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದಾವೆ? 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದಾವ. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ನಲ್ಲೂ ಹಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವಾಗ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅರ್ಧ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ 2, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 3 ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೋಗ ನೀನು. ಸರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿ ನಾವು? ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊತೀಯ ಎಲ್ಲರೂ? ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರದ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಲ್ಲಿ? ಯಾವ ತರದ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸ್. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. Did you all understand? Is there any doubt? Okay. So ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಮುಂದೆ ಅವರೇ 3 ಜನ, ಅವರೇ 4 ಜನ. ಬರ, ನೀನು ಒಬ್ಬರ. ನಾನು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಡೆ ಇಡದ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಳ. ಬಿಡ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೇನಲ್ಲಿ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೋ. 2x minus y is equal to 2. ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಾಯ್ಸ್ ಬರ, ನೀನು ಹೋಗು. ಆ ಕಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ.
4x minus y is equal to 4. 4 ಸರಿ ಬರೆಯೋದು y ಬದಲು ಬರ್ದಿಯ ನೋಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅದನ್ನ. ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? if y is equal to 0, ಓಕೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು? if y equal to 0 ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು? ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? 2x ಅಳಿಸದ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಳಿಸ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಬರೀ 2x ಮೈನಸ್ y ಪ್ಲೇಸ್ ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? y ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬರೀ ಮತ್ತೆ y ನ 0 ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? 0 ಬರೆಯಕಂದ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರ ಅವನಿಗೆ? ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ನೋಡ. ಅವ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ? 4x ಮೈನಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಏನಪ್ಪ ಗುರುವೆ? ಇಲ್ಲಿ 4x ಮೈನಸ್ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಇದು y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀಯ ನೀನು. ಅಂದ್ರೆ y ಪ್ಲೇಸ್ ನ 0 ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ. 4x ಮೈನಸ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಎಷ್ಟೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? 4. ಹೌದಾ? ಈಗ 4x is equal to 4. ಇದು ಮೈನಸ್ 0 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು 4 ಪ್ಲಸ್ 0 ಎಷ್ಟು 4. ಸೊ x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ 4. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇರೋದು 4 ಆಯ್ತು. ಇದು 4x ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ 4x. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 4x? 4 into x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ 4 divided by 4. So x is equal to 4 divided by 4 ones are 1. So x is equal to 1. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Second point, if y is equal to ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀಯ ಬರೀ 1 ಬಗ್ಗ 4x is equal to 4x ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕೆಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಕೋ. is equal to 4 ಐತೆ 4 ಬರ್ಕೋ ಮೊದಲು. ವೆರಿ ಗುಡ್. x is equal to ಆಯ್ತು 4x is equal to 4 plus 1 ಏನಾಯ್ತು ಬರೀ. ಸೊ x is equal to 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4. ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಡಿವಿಷನ್. ನಿನಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ 5 ಅನ್ನ 4 ನಿಂದ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬರೀ 4 ones ಕಳಿ ಇದ್ನ 5 ನಲ್ಲಿ 4 ಕಳಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು 0 ತಗೊಂತೀಯ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂತೀಯ ನಾಗ ಅಂತಂದು 4 ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು 4 ಅಂತ ಹೇಳು. 4 2s 8. So 1.2 ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 1.2 ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. So today we have learned how to solve the pair of linear equations in graphical method. Did you all understand? Yes, ma'am. So there is a homework for you. Solve the 4 problems of exercise 3.1. 3.1 fourth main ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಕೆಲವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಕ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಗಬಹುದಾ? Yes, ma'am. So shall we stop here now? Yes, ma'am. Okay, done.